theory of the IPC deals with the provisions relating to punishment. There are 5 types of punishment that are death sentence, imprisonment for life, imprisonment. There can be divided into two: rigorous imprisonment and simple imprisonment. Rigorous imprisonment, which means to imprison with hard labor, and fourth one forfeiture of property, and fifth one fine. IPC prescribe death sentence in 7 circumstances. Section 121, 132, 194, 302, 303, 305, 307, and 396. Imprisonment for life state that State versus Ahmadullah and 1961 and Nanavati versus State 1962. Supreme Court held that imprisonment for life, which means that rigorous imprisonment, never simple imprisonment. The transportation of life was substituted by imprisonment for life in the amendment IPC 1956. In earlier time, the life imprisonment is also known as transportation of life. Theories of punishment. Aim of punishment. Its object is to protect society from mischievous and undesirable elements by deterring potential offenders, by preventing the actual offenders from committing for the offense, and by reforming and turning them into law-abiding citizens. Every punishment is main aim for the protection of society or welfare of the state. The aim of protecting society is sought to be achieved by application of the principles of പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊസൈറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്: ഡിറ്ററന്റ്, പ്രിവെന്റീവ്, റിട്രിബ്യൂട്ടീവ്, റിഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്പേറ്ററി തിയറി. Then first of all, dealing with deterrent theory. Aim of punishment is to deter another person or prevent others from committing the offense or from doing same wrong. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിറ്റർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ, തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് പെർ ദിസ് തിയറി, ദ പണിഷ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഒഫൻഡർ സെർവ് ആസ് വാർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇവിൾ മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ. ഇത്തരത്തിലൊരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഗിൽറ്റ് പേഴ്സൺ, ഇവിൾ മൈൻഡ് പേഴ്സൺസിന് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ എ വാർണിംഗ് ടു ഗിവ് എ പണിഷ്മെന്റ്. Then criticism. This theory has been criticized on the ground that it has proved ineffective in checking crime. Crime check ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. The deterrent theory was the basis of punishment in England in medieval times and continued to be so till the beginning of 19th century. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ medieval times തൊട്ടിട്ട് 19th century മിഡിൽ വരെ ഇത് നിലനിന്നിരുന്നു. Salmon considered deterrent aspect of criminal injustice to be the most important to the control of crime. Main supporter of deterrent theory എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമണ്ട് ആണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് this kind of punishment is to control the crime. Crime നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രിവെന്റീവ് തിയറി. Aim of punishment is to prevent further crime or prevent the offender from committing the offense again. വീണ്ടും അവർ അത്തരത്തിലൊരു ക്രൈം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പണിഷ്മെന്റ് വന്നത്, പ്രിവെന്റീവ് തിയറി. In the olden days, the offenders were prevented from committing crimes by disabling them permanently. ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒഫൻഡേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രൈം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഫോമിംഗ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ പിന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ക്രൈം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അശക്തരാക്കി ഇടുക, അതാണ് പറയുന്നത്. This theory imposes behavioral psychology about preventing or controlling action or behavior through fear of punishment. ഇത്തരത്തിലൊരു തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇവൾ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദി തിയറി ഈസ് ഓൾസോ ക്രിട്ടിസൈസ് ടു ബി നോട്ട് അച്ചീവ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. പണിഷ്മെന്റ് പേർപ്പസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ തിയറി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറിയാണ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. Aim of punishment is to avenge the harm done to aggrieved person by the criminal. ഒരു ക്രിമിനലിന് അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അവെഞ്ച്, ഒരു റിവെഞ്ച് ആണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത്. ദിസ് തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഷ്യന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് eye for an eye or tooth for an tooth stated in biblical times. Salmon was criticizer of this theory. Next one, reformative theory. It views crime as a disease of mind. This is an abnormality of human nature. Punishment serve as medicine to cure them. ഈ ഒരു റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
മൈൻഡിന് വന്നൊരു ഡിസീസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെഡിസിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പണിഷ്മെന്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. പണിഷ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോപ്പർ മെഡിസിൻ ടു ക്യൂർ ദ disease of mind. The main object of punishment is the reform of criminals. ക്രിമിനലിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാ അല്ലെങ്കിൽ റിഫോം ചെയ്ത് പുതിയൊരാളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റിംഗ് ക്രൈം ഈസ് ടെമ്പററിലി ഇൻസെയിൻ. നെക്സ്റ്റ്, മൈൽഡ് കൺഫൈൻ ബോസ്റ്റർ സ്കൂൾസ് ഓപ്പൺ പ്രിസൺ ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഫോളോവേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഇത് റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി പ്രകാരം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ടൂൾസ്, ഈ ഒരു ഒഫൻഡേഴ്സിനെ റിഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ടൂൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ പ്രിസൺസ്, ബോസ്റ്റർ സ്കൂൾസ് ഒക്കെയാണ്. ദിസ് തിയറി ഈസ് പോപ്പുലർ ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് അതർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. ദിസ് തിങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ദോസ് ജുവനൈൽ ഇൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ദ ലോ അണ്ടർ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് 2015. ദ ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ഹാബിച്വൽ ഒഫൻഡർ കനോട്ട് ബി റിഫോംഡ്. അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഈ ഒഫൻഡേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, റിഫോം ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പേറ്ററി തിയറി. ദിസ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് തിയറി. ദിസ് തിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ തിയറി ഓഫ് പീനൻസ്. ഒരു റിട്രിബ്യൂട്ടീവ് തിയറിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്പേറ്ററി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ തിയറി ഓഫ് പീനൻസ് എന്നും കൂടെ പറയും. ദിസ് തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തിയറി അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രൈം ആണ്. ദർ ആർ 4 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രൈം: intention, preparation, attempt, commission. Normally, intention and preparation stage do not give rise to any form of criminal liability. Then, liability arises due to attempt and commission of stages. Then, intention, not at all punishable. The word intention is not defined in the code. It can be simply defined as a consequence which directly follow an act of a person. Under IPC, the word intent denote both intention and motive. Intention and motive are used synonymously, but it is a matter of fact they are clearly distinguishable. Intention എന്ന് പറയുന്നത് IPC പ്രകാരം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പണിഷബിൾ അല്ല എങ്കിലും ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 വേർഡ്, ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് മോട്ടീവ്, രണ്ടും സിനോണിമസ്ലി സെയിം മീനിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ലിയർലി അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ. നോർമലി പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് പണിഷബിൾ, ബട്ട് എക്സംഷൻ ആർ ദർ. ദാറ്റ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, വേജറിംഗ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 122 and committing depredation or making preparation on territories of any power in alliance or at peace with the government of India under section 126. Possession of instruments or material for the purpose of making counterfeit coin, forged documents under section 235. Making preparation to commit dacoity 399. ഈ 4 സെക്ഷൻസിലും ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണിഷബിൾ ആവും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രൈം ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Under section 511 of the code provide for attempt to commit an offense. It can be said that it's an endeavor to commit a crime. It is also known as preliminary crime. അതൊരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റംപ്റ്റിന് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി ക്രൈം എന്ന് കൂടെ പറയാം. If the attempt is successful, the crime is committed, and attempt is unsuccessful, it will amount to attempt. Committing an attempt, then liable for the attempt. Then commission is also, the attempt is successful, it will amount to committed. Then abetment. What is abetment? The act of helping or encouraging someone to do something wrong or illegal. ഒരു ആളെ എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു റോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അബറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അതാണ്. ദ അബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കർത്താർ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ ഈ അബറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീനിങ് ടു എയ്ഡ്, ടു അസിസ്റ്റ് ഓർ ടു ഗീവ് എയ്ഡ്, ടു കമാൻഡ്, ടു പ്രൊക്യൂർ ഓർ ടു കൗൺസിൽ, to encourage, induce or assist to encourage or to set another one to commit. Then next one is abatement of a thing under section 107. Abatement of a thing, a person abet the doing of a thing. First, it shall be instigate any person to do that thing, or second one is engage with one or more other person or person in any conspiracy for the doing of that thing in an act or illegal omission take place in persons of that conspiracy and in order to the doing.
And thirdly, intentionally aid by act or illegal omission the doing of that thing. അപ്പോൾ ഒരു അബറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാവണം, സെക്കൻഡ്ലി കോൺസ്പിറസി, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇന്റൻഷണൽ എയ്ഡ്. Then detailed discussion for the essentials for the abetment. The instigation of a person to do or not to do, act in a certain way, or aid given by some person to another, either of his own account or under instigation in doing an act which is an offense. The instigation of a person commit an offense or engage with one or more person in conspiracy to commit an offense or intentionally aid a person by an act, any act or illegal omission to commit an offense. These three things are essentials for abetment, that is instigation, conspiracy, and intentionally aid. Then abetment by instigation. Instigation means which is constitute, the words are incite, urges, encourage, goad, solicit, provoke. To do an act prohibited by law is said instigation. Advice amount to instigation when active suggestion or stimulation from the person for commission of an offense. Advice എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ എമൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് സജഷനോ സ്റ്റിമുലേഷനോ കൊണ്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യൂൻ വേഴ്സസ് മോഹിത് 1871. ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ടു ബി സതി ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ് ടു സൂയിസൈഡ്. ഒരു സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? അത് സൂയിസൈഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ പറയുന്നത്. ഇനി അബറ്റ്മെന്റ് ബൈ കോൺസ്പിറസി. An agreement with one or more person to do legal act by illegal means or do an illegal act. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സെർവന്റ് അഗ്രി ടു തീഫ് ദാറ്റ് ടു കീപ്പ് ഇൻ ഡോർ ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഹൗസ് ഓപ്പൺ നൈറ്റ് സോ ദേ മൈറ്റ് കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ്. ഒരു എഗ്രിമെന്റിലൂടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ലീഗൽ ആക്ട് ഇല്ലീഗൽ മീൻസോ ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ലീഗൽ മീൻസിലോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെർവന്റ് മാസ്റ്ററിന്റെ ഹൗസ് നൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു? തെഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ആണ്. That you amount to abetment by conspiracy. Then third one is abetment by aid. Intentionally render assistance or give aid by doing an act or committing to do an act. ഒരു ഇന്റൻഷനലി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഒഫൻസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ്സ് ടു ആൻ എയ്ഡ് ടു ദാറ്റ് കമ്മിറ്റിംഗ് an offense. Mere intention to render assistance is not sufficient. For example, a priest who officiated a bigamous marriage was held to have intentionally aided in the commission of marriage prohibited by law. ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബൈഗമസ് മാരേജ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൽ ആ ഒരു മാരേജിലേക്ക് ഒഫീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബൈഗമസ് മാരേജ് ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 494 of IPC. Next, abetment 108. Who is an abettor? The person abet the commission of an offense is known as abettor. A instigate B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of abetting to commit murder. എ ബിനെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു സീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി, സി അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി എ എന്താണ്? അബറ്റിംഗ് ടു മർഡർ, കമ്മിറ്റ് അബറ്റിംഗ് ടു കമ്മിറ്റ് മർഡർ. സെക്ഷൻ 108A, abetment in India of offense outside India. A person abet a offense within the meaning of this code who in India abet the commission of any act without or beyond India which would constitute offense in committed in India. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. Next, under section 108A, A in India instigate B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. A is guilty of abetting a murder. A ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾ അബെറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. ബി ഫോറിനേഴ്സ് ഇൻ ഗോവയിലുള്ള മർഡർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ എന്താ? ഗിൽറ്റി ഓഫ് അബെറ്റിംഗ് എ മർഡർ. And under section 109,
The punishment of abatement if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment, whoever abet any offence shall, if it act abetted is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by court for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഓഫർ ചെയ്തു ഒരു ബ്രൈബ്, ബി ഒരു പബ്ലിക് സെർവന്റ് ആണ്, എക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫേവർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പബ്ലിക് ഓഫീസർ ബി അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആക്സെപ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബ്രൈബ്. അപ്പൊ എ അബറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓഫറിലൂടെ അബറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെ, ബിനെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 161. ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്ഷൻ 110. സെക്ഷൻ 110 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ റൂൾ റിഗാർഡിംഗ് അബറ്റ്മെന്റ്. അബറ്റ്മെന്റ് ഒരു ജനറൽ റൂൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ അബറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ അബറ്റഡ് does act with different intention from that of abetter. Whoever abets the commission of an offence shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter and with no other. മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ദ ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഇസ് എൻ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. That is, the act is committed, abetter will be liable for main offense. എന്തിനാണ് അവർ അബറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ലയബിൾ ആവുക എന്നാണ് സെക്ഷൻ 110 പ്രകാരം പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള അതറിന് പിന്നെ ലയബിൾ ആവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്, അതർ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ അതിന് എക്സംഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 111 and 134 എക്സംഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ 110. The general rule is that abetter is liable for the act which is he abet and not for any other act that might have been committed by the person employed for the purpose. But Section 111 and 130 provide two exemptions in this case. Section 111, liability to abetter when one act abetted and different act done. A, ഒരു ചൈൽഡ് ഇൻസിഗേറ്റ് ചെയ്തു പോയിസൺ ഫോർ ഫുഡ് ഓഫ് സെഡ്, but the child is mistaken for the poison to food of Y. Then here the child is acting in the influence of A's instigation and A is liable for the abatement. Then section 113, liability of abetter for an effect caused by the act abetter different from intended by the abetter. The effect caused by the act different from that intent. That means A instigate B to cause grievous hurt to B. A B നെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് സെഡിന് ഉണ്ടാക്കാൻ, ബി ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസിൽ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രീവിയസ് സെഡിന് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് കോൺസിക്വൻസിലി എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെഡ് മരിച്ചു. ഹിയർ എ ന്യൂ ദാറ്റ് ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് അബറ്റഡ് വാസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത്. എക്ക് അറിയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പെർമനന്റ് ഡിസേബിൾമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ചാൻസ് എന്താണ്, പ്രോബബിലിറ്റി മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ he will die. A is liable to punished with murder provided under section murder. And section 112, abetter when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done. ഒരു അബറ്റർ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്, അബറ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒരാളെ തടഞ്ഞു വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾ ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി, ഒരു വെപ്പൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. ഇനി സെക്ഷൻ 114, abetter present when offense is committed, and section 118 and 120 provide പെനാൽറ്റി ഇൻ കേസസ് ഓഫ് അബറ്റ്മെന്റ് ബൈ കൺസീൽമെന്റ്. ഒരു അബറ്റ്മെന്റ് മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പെനാൽറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ 118 and 120 പറയുന്നത്. ഇനി ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ആണ്. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 120 and 120B ഡീൽസ് വിത്ത് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മീനിങ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് 2 or more persons to do an act, illegal act, to do legal act by illegal means. In other words, a joint evil intent is necessary to constitute crime. No physical action need take place. അതായത് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വഴി, അതായത് എയും ബി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി സീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സിക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റിലൂടെയുള്ള ഒരു അബറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എയും ബി ആർ ബോത്ത് ആർ ലയബിൾ ടു ചാർജസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 120A ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദ ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ആണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 120B പറയുന്നത് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. കോഡില് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസിക്കായിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ല, അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ അബറ്റർ സച്ച് ഒഫൻസ്. Then whoever is party to criminal conspiracy other than conspiracy committed to ഒരു കോൺസ്പിറസി ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആ ഒരു പാർട്ടി ആയാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നോട്ട് എക്സീഡിങ് 6 months or fine with ബോത്ത് വെച്ചിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി. മെയിൻ ആയിട്ട് 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസിക്ക് വരുന്നത്. ദർ മസ്റ്റ് ബി 2 or more person,
there must be an illegal act or an act in the illegal way. And third one is there must be a meeting of mind. And fourth one, there must be an agreement regarding same thing. Thank you. Yes. Hello, sir. Thank you. Very good presentation. Thank you, sir. In fact, today there is an issue with my camera. I don't know what happened. The camera on ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിവേ ക്യാമറ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാം. എന്തായാലും പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്പം സ്പീഡിലായിരുന്നെങ്കിലും റിവ്യൂ നന്നായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ UGC-ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സെക്ഷനകത്ത്, അതുപോലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് അത് പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനം ഈ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവും. ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ അടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മള് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. LLB എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്താണ് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നും അതിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്നും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ ഓരോ സെക്ഷനും ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ 12 എണ്ണത്തില് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 7 എണ്ണം കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി, അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്നും ഇലസ്ട്രേഷൻസ് കേസിലാണ്, ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ IPC-യുടെ ബെയർ ആക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റോ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരുൾപ്പെടെ ഇതിനകത്തും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ആണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യം. യെസ്, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാണാമല്ലോ? കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാണാം. കാരണം എന്റെ ക്യാമറയുടെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇവൻ ചാറ്റ് ബോക്സും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ എന്തായാലും ഉണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ഈവൻ അതർവൈസ് പ്രാക്ടിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നും ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്താണെന്നും അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള നിയമം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവനവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവനവൻ അറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാണ് വൈപ്പ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവിക രൂപത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലീഗൽ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ IPC-ക്കകത്ത് പഠിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഒഫൻസുകൾ. അതൊക്കെ നിയമപരമായ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി ഒരു ഒഫൻസായി മാറുന്നതെന്നും ആ ഒഫൻസിന് സ്വാഭാവികമായും എന്തുതരം ശിക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടാം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആക്ട്
നമ്മുടെ കോഡ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രവൃത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലൈബിളാണ് എന്നുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട്. എന്താണ്? ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത് നിയമപരമായി ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും, പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻസിൽ പെടുത്താമെങ്കിൽ ആ എക്സെപ്ഷൻസിൽ പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫൻസ് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫൻസ് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തല്ലാതായി? അതൊരു നോൺ ഒഫൻസ് അല്ലാതായി, ഒരു ഒഫൻസ് അല്ലാതായി, നോൺ ഒഫൻസ് ആയി. അതാണ് ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത. ചാപ്റ്റർ 4 ആണ് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 76 മുതൽ 106 വരെ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, എല്ലാ സെക്ഷനും അതുപോലെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇതിനകത്ത് 12 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ 12 എണ്ണത്തിന്റെ സീക്വൻസിങ്ങും കൂടെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ കൊള്ളാം. 1. 2, ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇലസ്ട്രേഷൻസും അത് ഏത് എക്സെപ്ഷൻസിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് പ്രത്യേകം വെക്കണം. കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു 4-5 ഇലസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മറുവശത്ത് 4-5 സെക്ഷനും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് താഴെ അതിന് ആൻസറും തരും. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇലസ്ട്രേഷൻസും ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ പഠിച്ചങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ക്രോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഒന്നുകിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്ട്സ്, അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അത് കാരണം ഈ 12 എണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഏത്, രണ്ടാമത് വരുന്ന ഏതെന്ന് പരമാവധി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് വേറെ വഴിയില്ല, ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതിൽ വരും. അതേസമയം സെക്ഷനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും കൂടെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 76 മുതൽ 106 വരെ പറയുന്ന ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി വീഴാമെങ്കിൽ അത് ഒരു ലീഗലായി അതൊരു ഒഫൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനെ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പീനൽ കോൺസിക്വൻസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒഫൻസിനെ ഒഫൻസ് അല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റിയെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ബാക്കി ഈ കോഡിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒഫൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷേ അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫൻസ് തന്നെയാണ്. ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നടന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ട് ആണ്. പക്ഷെ അതിന് ഈ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. അതിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോൺ ഒഫൻസ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും, ഒഫൻസ് അല്ലാതായി കണക്കാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 76 മുതൽ 106 വരെ ഉള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതവും അതുപോലെ ശരീരവും, അതുമാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരവും അതുപോലെ ജീവിതവും, ശരീരവും അതുപോലെ ലൈഫും അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിനെ പ്രധാനമായി 2ആയി തരംതിരിക്കാം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസബിളും മറ്റൊന്ന് ജസ്റ്റിഫയബിൾ. എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആക്ട്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ 76 മുതൽ 106 വരെ പഠിക്കുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആക്ട്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആക്ട്സ്. ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആക്ട്സ് ആണ്, വിച്ച് ആർ എക്സ്ക്യൂസ്ഡ് ഫോർ വാണ്ട് ഓഫ് നെസസറി മെൻസറിയ. ആ ആക്ടുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചല്ലോ, മെൻസറിയ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിമിനൽ ആക്ട് ആവൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ആ മെൻസറിയയുടെ എലമെന്റ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ആക്ടുകളാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ആക്ടുകൾ ആണ് ഒരു സെറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ. മറ്റൊരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റിഫയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ അത് എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ
ആ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൂടിയും പക്ഷെ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ സാഹചര്യം കാരണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം, ആ സാഹചര്യം അത് തെളിവാക്കപ്പെടണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ബ്രോഡ്ലി ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസബിൾ എന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ജസ്റ്റിഫയബിൾ എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, ലോർഡ് മക്കാളെ ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ആദ്യം പഠിച്ചതാണ്. ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ലോർഡ് മക്കാളയുടെ അതിനകത്തുള്ള റോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം? അത് ഒരിടത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഓരോ സെക്ഷനിലും പറയേണ്ടി വരും ഒഫൻസ് എന്താണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഒഫൻസ് അല്ല, അതൊരു ഡിഫൻസ് ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഒഫൻസ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഡിഫൻസും കൂടെ പറയാതെ പോകാതിരിക്കാനാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അന്ന് ലോർഡ് മക്കാളെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് നിങ്ങളെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല. പക്ഷെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ 6ന്റെ പ്രാധാന്യം. സെക്ഷൻ 6 ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ IPC പഠിക്കുമ്പോൾ IPC പഠിക്കുന്ന ഏത് ഡെഫിനിഷനും ആ ഡെഫിനിഷന്റെ കൂടെ ജനറൽ എക്സെപ്ഷനും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ that definition shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter. ഏത് ചാപ്റ്റർ? ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ 4 പറയുന്ന ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ IPC ഓരോ ഡെഫിനിഷനും ഓരോ ഒഫൻസിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എന്നാണ് സെക്ഷൻ 6 ആദ്യമേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 6 അത്തരത്തിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ IPC പഠിക്കുന്ന ഒഫൻസിന്റെ ഓരോ ഡെഫിനിഷനും ഓരോ പീനൽ പ്രൊവിഷനും അതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ഇലസ്ട്രേഷൻസും ഓരോ പ്രൊവിഷനും തന്നിട്ടുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻസും പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻസും പീനൽ പ്രൊവിഷൻസും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസും കൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസും കൂടെ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിൽ വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ലോർഡ് മക്കാളെ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ പറയാതിരിക്കാനാണ്. പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ അല്ലാത്ത ഒരു ആക്ട് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിനകത്ത് ഓരോ സെക്ഷനകത്തും ആദ്യം പറയും ആ സെക്ഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ടാക്സ് ഇന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻകം കൊടുക്കണം, ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെ പറയും പ്രൊവൈഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇങ്ങനെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹവർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അതിനകത്ത് കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ സെക്ഷനകത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് വച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സെക്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആ എക്സെപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒഫൻസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ആ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ടോ എക്സെപ്ഷൻസിലോട്ടോ വീണ്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് സെക്ഷൻ 6 പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടില് ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പെടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് അത് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. അതായത് അത് പറയുന്ന ആൾക്ക് തന്നെയാണ്. അത് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അക്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പ്രതിയായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ജനറൽ എക്സെപ്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ് എന്റെ കേസ് എന്ന് ഒരു പ്രതി പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത, ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹിസ് കേസ് ഫാൾസ് അണ്ടർ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ഓൺ ദ അക്യൂസ്ഡ്
ഇത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 105 ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലാണ്. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 105 ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിൽ ഒരാള് അയാളുടെ കേസ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത അയാൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്നും പറയുന്നു. ഇതും ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ആ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് കൂടെയാണ്. നൗ കമ്മിങ് ടു വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. 12 എണ്ണത്തിന്റെയും ക്രക്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 7 എണ്ണം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിൽ 76 തുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 76 മുതൽ 106 വരെയാണ് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ്. ഈ സെക്ഷൻസ് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അത് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യത്തെ എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ്? മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെക്ഷനിലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്നിലായിട്ടല്ല. ഒന്ന് സെക്ഷൻ 76 മറ്റൊന്ന് 79. എന്താണ് ആ 76 79 അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്? മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട് ബൈ ലാ ടു ഡു എ സർട്ടൻ തിങ്. അതായത് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി അത് അയാള് നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 76. 79 പറയുന്നു ആക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഓർ ബിലീവിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ. ആദ്യം പറഞ്ഞു ബൗണ്ട് ബൈ ലോ, ഇവിടെ പറയുന്നു ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ. അതായത് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തത് ബൗണ്ട് ബൈ ലോ, രണ്ടാമത്തത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ. ഇതെന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 76 79 അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഡിഫൻസ് ആണ്, ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. അത് 76 ബൗണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി അയാളുടെ ബൗണ്ട് ബൈ ലോ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ആക്ട് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ എന്നുള്ളതാണ്. ആ 2 പേര് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ്? ജുഡീഷ്യൽ ആക്ട്സ്. അതും 2 സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 77 78. അതിൽ 77 പറയുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് എ ജഡ്ജ് ആക്ടിങ് ജുഡീഷ്യലി, ഒരു ജഡ്ജി ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആക്ട് ഡൺ പർസ്യൂവന്റ് ടു ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് എ കോർട്ട്. അതായത് ഒരു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മറ്റൊരാള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. അതാണ് 78. അപ്പൊ 77 ജഡ്ജിയുടെ പ്രവൃത്തിയും 78 മറ്റൊരാള് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് എക്സെപ്ഷനായി മാറുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അത് ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഏത് അവസരത്തിലൊക്കെ പറ്റും, ഏത് അവസരത്തിൽ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Now coming back to the third exception, which is called accident. Act caused by accident. Section 80. Section 80 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ആക്സിഡന്റ്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രവൃത്തി അത് ആക്സിഡന്റലി ഉണ്ടായതാണ്. അത് എങ്ങനെ എക്സെപ്ഷനായി മാറും? അത് 80 നമ്മൾ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് നെസസിറ്റി. സെക്ഷൻ 81. 81 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ട് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഹാം ഡൺ വിത്തൗട്ട് ക്രിമിനൽ ഇന്റന്റ് ടു പ്രിവെന്റ് അതർ ഹാം. ഒരു പ്രവൃത്തി അത് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം, അത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഹാം ഉണ്ടാകാം, ഒരു ദോഷം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷനോടെ അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പിന്നെ ഹാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ പറയും നെസസിറ്റി. അപ്പോ ആക്ട് ആ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആക്ട് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഹാം ഡൺ വിത്തൗട്ട് ക്രിമിനൽ ഇന്റന്റ് ടു പ്രിവെന്റ് അതർ ഹാം. മറ്റൊരു ഹാം ഒഴിവാക്കാനായി ക്രിമിനൽ ഇന്റന്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്ത ഒരു ഹാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നെസസിറ്റി എന്ന് സെക്ഷൻ 81 പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലോയ്ക്കകത്ത് IPC-ക്കകത്ത് ഇതിനകത്തൊന്നും ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്, ജുഡീഷ്യൽ ആക്ട്, ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേർഡിങ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റൊന്ന്, 5ാമത് പഠിക്കുന്നത് ഇൻഫാൻസി. ഇൻഫാൻസിക്കും അത് 2 സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്ഷൻ 82 83. 82 പറയുന്ന ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് അണ്ടർ 7 years, 7 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം.
മറ്റൊന്ന് ആക്ട് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് എബോവ് 7 years ബട്ട് ബിലോ 12, പക്ഷേ ബട്ട് ഓഫ് ഇമ്മച്വർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബട്ട് ഓഫ് ഇമ്മച്വർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, 82, 83. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക. 82-ൽ അത് ബിലോ 7 years, രണ്ടാമത്തേതിൽ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളതും ബട്ട് ഓഫ് ഇമ്മച്വർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്ഷന്റെ ക്രക്സ് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. മറ്റൊന്ന് ഇൻസാനിറ്റി. എന്താണ് ഇൻസാനിറ്റി? അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ്. ഇന്ത്യൻ ലോയിൽ അത് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് എഴുതുന്നു സെക്ഷൻ 84, ആക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ്. ഒരു തലയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ആള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. 7ാമത് പറയുന്നത് ഡ്രങ്കൺനെസ്. അത് ഡ്രങ്കൺനെസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ 85-ലും 86-ലുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരാള്, അയാള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് ഏത് ഒക്കെ തലത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് 2 സെക്ഷനിലായിട്ട് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കൺസെന്റ്. കൺസെന്റ് സെക്ഷൻ 87, 88, 89, 90. ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ആണ്. അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്, കൺസെന്റ്. കൺസെന്റിനകത്തും 4 സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൺസെന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരാള് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി കാരണം മറ്റൊരാൾക്കൊരു ഗ്രീവസ് ഹർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് പക്ഷേ മറ്റേ ആളുടെ കൺസെന്റോട് കൂടി തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത്. ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പക്ഷേ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ കൺസെന്റോട് കൂടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫൻസ് ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപം. ഇതിനകത്ത് 4 സെക്ഷനിലായിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തത് 87-ൽ പറയുന്നത് ആക്ട് നോട്ട് ടു ബി ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഓർ ഗ്രീവസ് ഹർട്ട്. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അറിയില്ലായിരുന്നു അത് മരണത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഹർട്ടിലേക്കോ പോകുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്തത് ഡൺ വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ സഫറർ. ആർക്കാണോ ഈ അടി കൊണ്ടത്, ആർക്കാണോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ മരണപ്പെട്ടത്, അയാള് കൺസെന്റ് കൊടുത്തു തന്നെയാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് എങ്കിൽ അത് ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആരാണോ അത് ചെയ്തത് അയാൾക്ക് അതൊരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് 87-ൽ പറയുന്നത്. 88-ൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് നോട്ട് ഇന്റൻഡഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത് ഡൺ ബൈ കൺസെന്റ് ഓഫ് സഫറർ. മരണം വരുത്തണം എന്ന ഒരു ഇന്റൻഷനോടുകൂടി ചെയ്തതല്ല, അത് ആർക്കാണോ സംഭവിച്ചത് അയാളുടെ കൺസെന്റോടുകൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ നോളജ് ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 3ാമത് പറയുന്നത് 89-ൽ പറയുന്നത് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓർ എൻ ഇൻസൈൻ പേഴ്സൺ ഓർ ബൈ ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ. ഒരു ചൈൽഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈൻ പേഴ്സന്റെയോ ഗാർഡിയന്റെ കൺസെന്റോട് കൂടി ഒരു ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതാണ്. ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പക്ഷെ ഒരു ഹാമിലോട്ട് പോയി എങ്കിൽ അത് പക്ഷെ കൺസെന്റ് എന്ന ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്താം, അതൊരു ഡിഫൻസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് 89-ൽ അത് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 90-ൽ പറയുന്നു ആക്ട് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിത്തൗട്ട് കൺസെന്റ്. അതായത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി, പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് കൺസെന്റ്. 89-ൽ പറഞ്ഞു വിത്ത് കൺസെന്റ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് കൺസെന്റ് ഒരാളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ഒരു ആക്ട് ചെയ്താൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ് പക്ഷെ അത് ഒരു ഒഫൻസായി മാറിയാലും ഡിഫൻസായി മാറാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺസെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ 87, 88, 89, 90-ൽ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ്. ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ടു എ പേഴ്സൺ ഫോർ ഹിസ് ബെനിഫിറ്റ്. ഒരാള് വേറൊരാളടുത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു, ഒരു ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എനി ബാഡ് ഇന്റൻഷൻ നടത്തുന്നു, അതും മറ്റേയാളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ അതിനെ ഡിഫൻസ് ആക്കി എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 92-ഉം 93-ഉം. അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പൽഷൻ 94-ൽ പറയുന്നു. കമ്പൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും, നമ്മൾ പിന്നെ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന ഒരു സ്ഥിതി
മുന്നിൽ കാണുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ആ ഭയപ്പാടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അണ്ടർ കമ്പൽഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഡിഫൻസ് ആണ്, ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഒഫൻസിന് എന്ന് 94 പറയുന്നു. 95 പറയുന്നത് ട്രൈഫിൾസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ LLBക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആക്ട് കോസിങ് സ്ലൈറ്റ് ഹാം, അതെന്താണെന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എന്തായാലും പക്ഷെ ഒന്ന് 95 എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമ്മളെ ശരീരമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ശരീരമോ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ്. അത് പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ 76 മുതൽ 106 വരെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 12 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അത് ഓർക്കാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമില്ല, പക്ഷെ ആ സീക്വൻസിൽ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാലും കഴിയുന്നത്ര ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും. Now coming back to one more issue. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, broadly the general exceptions can be classified into two heads. എന്തൊക്കെയാണത്? എക്സ്ക്യൂസബിൾ എക്സെപ്ഷൻസും ജസ്റ്റിഫയബിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ, ഈ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതവിടെ പറയാത്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 12 എക്സെപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ അത് ഒരു സ്ലൈഡാക്കി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്, ഇൻഫാൻസി, ആക്സിഡന്റ്, ഇൻസാനിറ്റി, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ക്യൂസബിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആ പ്രത്യേക പ്രൊവിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആണ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസബിൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ജസ്റ്റിഫയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. Now we are coming to mistake of fact, the first exception. ഇപ്പൊ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു 2 സെക്ഷൻസിലായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, 76 79. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഏത് സമയത്ത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ, നോ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോർട്സിൽ പൊതുവെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസും സാധാരണഗതിയിൽ വലുതായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല. വളരെ കുറച്ച് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ആണ്, കുറേയൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബാക്കിയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കോർട്സിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് വലുതായിട്ട് ഒരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് വരാറില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യവും ഉണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എന്തായാലും അത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ്, അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 76 79 പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നതിലോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം 76 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ട് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട് ഓർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ബിലീവിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ബൗണ്ട് ബൈ ലാ. 2 ലിമ്പുണ്ട്. ഒന്ന് ആക്ട് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരുന്നില്ല, അവസാനത്തെ ആ കോമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വേർഡ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം, ബൈ ലോ. അപ്പോ ആക്ട് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ബൗണ്ട് ബൈ ലോ ഓർ ആക്ട് ഡൺ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ബിലീവിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ബൗണ്ട് ബൈ ലോ. ഇങ്ങനെ 2 ആയിട്ട് അതിനെ കാണണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് നിയമപരമായി ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനായിരുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ 2 സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം. അപ്പോ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു, ഞാനല്ല ചെയ്യേണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു ബൗണ്ട് ബൈ ലോ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു, ഞാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിയമപരമായി അത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുകയും അത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയും അത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പക്ഷെ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ ആകാനും പാടില്ല, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ആകാവും, ലോ ആകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ
അതിനെ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്? നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ്. ഒന്നും ഒഫൻസ് അല്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. അതായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നിയമപരമായി, അതാണ് ബൗണ്ട് ബൈ ലാ. ഞാൻ അവിടെ ബോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ബൗണ്ട് ബൈ ലാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ 76ന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി അയാള് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിയമപരമായി ഇത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, അതിനകത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലായും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് മാത്രമാണ് അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് ബൗണ്ട് ബൈ ലാ ചെയ്യണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ അതിന് എനിക്ക് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ അത് ചെയ്തത് ഓഫൻസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് മാറില്ല. അതായത് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒഫൻസായി മാറാം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ നിയമപരമായത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു നിയമപരമായി, അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്തത് നിയമപരമായിട്ടാണ്, ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിലാണ്, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ അല്ല എങ്കിൽ അത് എക്സെപ്ഷൻ ആവും. ഇതിനകത്ത് 2 ഇലസ്ട്രേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആക്ടിലുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വേറെ പുറത്തുനിന്നും ഇതിനകത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല. ആക്ടിലുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ്. A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law has committed no offense. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടി അക്രമാസക്തമായ ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായിരുന്നു. ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വെടിവെക്കുന്നു. ആ വെടിവെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് പട്ടാളക്കാരൻ, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തോന്നി വെടിവെച്ചോളാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ വെടിവെച്ചിടും, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. എന്റെ മോളിലുള്ള ഓഫീസറായിട്ടുള്ള സഫി ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടു, അത് വെടിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ വെടിവെക്കുമെന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടതോടുകൂടി പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല, ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ബൗണ്ട് ബൈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഓർഡർ ഇട്ട സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറും ആ ഓർഡർ ഇടാൻ പിന്നെ അധികാരമുള്ള ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരമുള്ള ആള്, ആ അധികാരമുള്ള ആള് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ആക്ട് ചെയ്താൽ ആ ചെയ്ത ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, ഒഫൻസ് ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ പറയുന്ന പട്ടാളക്കാരനായ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സഫി മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ അല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ അത് ഡിഫൻസ് അല്ല. പക്ഷെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഓർഡറിന് ഞാൻ അനുസരിച്ചു, അതിന് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഫൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ an officer of a court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due enquiry believing is said to be Y, arrest is has committed no offense. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഒരു കോടതി ഒരു അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് എടുക്കും. അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് എടുത്ത അനുസരിച്ച് അയാള് ഒരു പിന്നെ Y എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസർ, കോടതിയുടെ ഓഫീസർ വൈയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ വഴിയിൽ കണ്ടത് ഇസട്ടിനെയാണ്. ഇസട്ട് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളിനെ വൈ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അയാള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആള് വൈ തന്നെയാണ്, ഈ എന്റെ മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന ആൾ വൈ ആണ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാള് ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി, അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈ അല്ല, ഇസഡാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തില് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഫാക്ടില് അയാൾ ചെയ്ത ആക്ടാണ്. അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് മാത്രമാണ്, ലാ അല്ല. അപ്പൊ അയാൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒഫൻസ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല, അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ആയിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കി എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അയാള് ഇത് മാത്രമല്ല, കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്ത ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉത്തരവിന് പിന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ആക്ടാണ്, അതിന് ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളുമാണ്. അപ്പൊ ബൗണ്ട് ബൈ ലോ ആ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ
പിന്നെ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളാണ്, ആ ആളാണ് അത് നടത്തിയതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു ഒഫൻസ് അല്ല എന്നാണ്. ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെക്ഷൻ 43 CRPC പറയുന്ന പോലീസിന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വ്യക്തികൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലീസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് സെക്ഷൻ 43 CRPC ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വ്യക്തികൾ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ സഹായിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഓടിപ്പോകുന്നവനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പേ കൂടെ ഓടി വരുന്നു, പോലീസ് അവനെ ഓടിച്ചോണ്ട് വരികയാണ്, പെട്ടെന്ന് പോലീസ് ഓഫീസർ അവനെ പിടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും അവനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു അന്വേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കണം, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് കൂടെ വരണം. ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ആ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ അതിനെ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ അല്ല, ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് 76 പറയുന്നത്. പേഴ്സൺ ബൗണ്ട് ബൈ ലോ, അവൻ നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ പ്രവൃത്തിക്കകത്ത് സംഭവിച്ച മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് കാരണം സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും ആക്ടിന് അയാൾ ലൈബിൾ അല്ല, അതൊരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് 79 ആക്ട് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ജസ്റ്റിഫൈഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബൗണ്ട് ബൈ ലോ എന്നാണ്, ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഓർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ബിലീവിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ. ഒരു പ്രവൃത്തി പക്ഷെ അത് നിയമപ്രകാരം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അയാൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ, അത് നിയമപരമായി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒഫൻസ് അല്ല എന്നാണ് സെക്ഷൻ 79 പറയുന്നത്. അത് അയാൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് കാരണം, പക്ഷെ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ കാരണമല്ല, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് കാരണം ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്തതാണ്. അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പിന്നെ നിയമപരമായി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 76 79 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 79 നിങ്ങളിവിടെ കാണാം ബൗണ്ട് ബൈ ലോ എന്നാണ്, ഇവിടെ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ എന്നാണ്. ഇതാണ് രണ്ട് സെക്ഷനിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബേസിക്കലി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തി ബൗണ്ട് ബൈ ലോ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇലസ്ട്രേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എ സീസ് ഇസഡ് കമ്മിറ്റ് വാട്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ടു എ ടു ബി എ മർഡർ. എ നോക്കുമ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല നടത്താൻ പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നി. അതായത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന എ, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എന്തോ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അത് വേറൊരുത്തനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കൊല തടയണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ അയാള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ എല്ലാ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചെന്ന് മറ്റവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ആരെ? ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ മറ്റവനെ കൊല്ലാനാണ് പോകുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിന് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ എവിടെയാണോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, പോലീസുകാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയുന്നു ഇവന്താ മറ്റവനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടു, അങ്ങനെ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ മനസ്സിലായി അവൻ കൊല്ലാനല്ല പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ആളിനെ കൊല്ലാനല്ല പോയത്, വഴി കൂടെ പോയത് എലിയെ കൊല്ലാൻ പോയായിരുന്നു, അത് ഇവൻ കണ്ടില്ല എന്നാണെന്ന് വെച്ചോ. അതൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ പോലീസ് പറയും ശരി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ എലിയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആരെയോ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ, അപ്പൊ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇടത്ത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ബൈ ലോ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തിക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് കിട്ടും, അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആയി കണക്കാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ അതെന്തായി മാറും? കൺഫൈൻമെന്റ് ആവും ഇല്ലേ? കൺഫൈൻമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അബ്ഡക്ഷനോ കിഡ്നാപ്പിങ്ങോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിലാവാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണ്. കാരണം എന്ത്, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഇവൻ ആരെയോ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതാണ്, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയെ ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ബൈ ലോ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ബൈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ ഇല്ല, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ പിന്നെ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷനിൽ പെടുത്താം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി എന്ത് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇത് രണ്ട് മാക്സിംസിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഇഗ്നോറൻഷ്യ ഫാക്ടി ഡോത്ത് എക്സ്ക്യൂസെറ്റ്, മറ്റൊന്ന് ഇഗ്നോറൻഷ്യ ജൂറിസ് നോൺ എക്സ്ക്യൂസെറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഗ്നോറൻഷ്യ ഫാക്ടി എക്സ്ക്യൂസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ട് ഈസ് എക്സ്ക്യൂസബിൾ, ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ജൂറിസ് നോൺ എക്സ്ക്യൂസബിൾ. നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്ക്യൂസബിൾ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാക്സും ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കിട്ടുന്ന ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഏത്? മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്. അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കോറിയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 76-ലും 79-ലും പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാക്സിംസ് ഈ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ട് നോട്ട് എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആൻഡ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ജൂറിസ് നോൺ എക്സ്ക്യൂസബിൾ. ഇതും കൂടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം, ഇലസ്ട്രേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അപ്പൊ ഇത്രയും പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നിൽ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലോ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ ബൗണ്ട് ബൈ ലോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്തതായിരിക്കണം എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷൻ 52 IPC പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്. ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡ്യൂ കെയറും കോഷൻ, ഡ്യൂ കെയറും അറ്റൻഷനും കൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നത്തിങ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ഓർ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ഓർ ബിലീവ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ഡ്യൂ കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും അറ്റൻഷനോടെയും ചെയ്താൽ അതിനെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സെക്ഷൻ 52 പ്രകാരം ഒരു 2-4 കേസിലാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ആ കേസ് ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസ് ലാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ കേസ് ലാ ആധാരപ്പെടുത്തിയും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്തു. ഒന്ന് R വേഴ്സസ് ടോൾസൺ. ഈ കേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കേസാണ്. ഈ കേസിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീ മിസ്സസ് ടോൾസൺ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ അന്നത്തെ സമയത്തും നിയമം എന്താണ്? 7 വർഷം വരെ ആളിനെ കാണാതായാൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്കൊന്നും ഇയാളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവില്ലെങ്കിൽ ആള് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഇനി എന്തായാലും തിരിച്ചു വരാനും സാധ്യതയില്ല, ഇവരെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്തായാലും കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഒരു 7 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 8-ാം വർഷം 9-ാം വർഷം എന്തോ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അവര് 2ാമതൊരെണ്ണം കൂടെ കെട്ടി അങ്ങനെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് സംഭവം അണ്ണൻ കയറി വരുന്നു. ആര്? ടോൾസൺ. അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതത്തിൽ എണീറ്റ് വരുന്നു. അയാൾ വന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കൂടെ വേറെ ആരോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അയാൾ പോയി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഞാന് പിന്നെ ഇവരുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതാണെന്നും എൻ്റെ കല്യാണം ഇരിക്കെ തന്നെ വേറൊരു കല്യാണം നടത്തി അവർ വേറെ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോടതി നോക്കിയത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ കെട്ടിയതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം എവിടെ ആയിരുന്നു? കളഞ്ഞിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ആ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അവർ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, മരിച്ചു. അപ്പൊ പക്ഷെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് ആണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കേസല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്നുള്ള ഡിഫൻസ് അത് ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് ഈ R വേഴ്സസ് ടോൾസൺ. മറ്റൊരു കേസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര വേഴ്സസ് MH ജോർജ്. ഈ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെയും വേറെ ഒരിടത്ത് പഠിച്ചതാണ്, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫെറ ഒഫൻസ്, അതായത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ, സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അയാള് മനിലയിൽ നിന്ന് സൂറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ബോംബെയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ പോലീസ് പിടിക്കുകയും ഇവിടെ പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു, ആ നിയമം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ഇല്ല, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൻസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, നിയമം എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്ക്യൂസബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് അല്ല, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ ആണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്ക്യൂസബിൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കേസാണ് എഡ്ബറോ വേഴ്സസ് ജഗ്മോഹൻ ഖുക്രാൽ. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരാള് മറ്റൊരാളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു. വെടിവെച്ച് ഇത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാല് സംഭവം നോക്കിയപ്പോൾ 2 കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കാണും. കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി കാണുന്നു, പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല. അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു സംഭവം ഒരു കാട്ടിന്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു ഏതോ മൃഗമാണ്, വന്യജീവിയാണ്, അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വന്ന് എന്നെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ അതിനെ വെടിവെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സംഭവം ഇതെന്താ അല്ലായിരുന്നു, വന്യജീവിയല്ല, ഇതൊരു ആർമി ഓഫീസറായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ആർമി ക്യാമ്പായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ആർമി ക്യാമ്പ് ഉണ്ടെന്നും അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നും ഈ കക്ഷിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. ഇയാളെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 കണ്ണ് കാണുന്നു, അത് വന്യജീവിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ കണ്ണിന്റെ നിറം ആ രീതിയിലായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയതാണ്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് അംഗീകരിച്ച ഒരു സംഭവമാണത്. കാരണം അത് അയാളെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും കൂടെ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആ കാര്യം പോയത്. മറ്റൊരു കേസാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വേഴ്സസ് ഷൂ മംഗൾ സിംഗ്. ഈ കേസിൽ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ പഠിച്ച പോലെ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും ആ ആക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കാലത്ത് ഈ കൽക്കട്ടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വയലൻസ് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഓർഡർ ഇട്ട് ഇയാൾ വെടിവെച്ചു, ഒരു മോബിനെ കണ്ട് വെടിവെച്ചു. വെടിവെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അത് പിന്നെ ഫേറ്റലായി മാറിയപ്പോൾ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പിന്നെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ലാഫുൾ ആയി ഇട്ട ഓർഡറിനെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കുന്നത് ലാഫുൾ ആണ്, അതിനെ പിന്നെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വേഴ്സസ് ഷൂ മംഗൾ സിംഗ്. അപ്പൊ ഈ 4 കേസുകൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും പ്ലസ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാം പഴയ കേസുകളാണ്, പുതിയ കേസ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ട്. ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ 77-ലും 78-ലുമാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ട് പറയുന്നത്. ജുഡീഷ്യൽ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സെക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. സെക്ഷൻ 77 പറയുന്നു ആക്ട് ഓഫ് ജഡ്ജ് ഇൻ ആക്ടിങ് ജുഡീഷ്യലി എന്നാണ്. അതായത് ഒരു ജഡ്ജി അയാള് ജുഡീഷ്യലായി ആക്ട് ചെയ്താൽ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, ഞാൻ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെൻ ആക്ടിങ് ജുഡീഷ്യലി ഇൻ ദ എക്സർസൈസ് ഓഫ് എനി പവർ വിച്ച് ഈസ് or which in good faith he believes to be given to him by law. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ജഡ്ജ് നിയമപരമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അയാൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു നിയമപരമായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ സെക്ഷൻ 77. സാധാരണ നമ്മുടെ ഏത് ജഡ്ജിയും ഇടുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു ആധാരശില, ഏതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 77 IPC കൂടെയാണ്. അത് കാരണമാണ് ധൈര്യമായി ജഡ്ജിമാർക്ക് നിയമം അവരുടെ പിന്നെ ഓർഡറുകൾ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പിന്നെ 77ന്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജുഡീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ നിയമപരമായി ഇടുന്ന ഓർഡറുകൾ എല്ലാം തന്നെ അത് പിന്നെ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ആ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജിമാർക്കുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ആ നിയമത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം, നിയമത്തിന് വെളിയിൽ പോയി നിന്ന് ചെയ്താൽ ആ പ്രിവിലേജ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട്. സെക്ഷൻ 219-ലും 220 IPCയും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ പറയുന്ന 2 സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് ഈ പബ്ലിക് സർവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസ് അവരുടെ പവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പിന്നെ അവരുടെ അതോറിറ്റി എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അങ്ങനെ അതോറിറ്റി എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണെങ്കിൽ 219-ലും 220-ലും പറയുന്നു ആ തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ല, അത് ഒഫൻസ് ആയി മാറും. അപ്പോ ഈ 77 പറയുന്ന ആ ആക്ടുകളും 219-ലും 220-ലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അവര് ആ അതോറിറ്റി എക്സീഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവര് ലൈബിളാണ് എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് 219 220 IPC പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ 77 എന്നുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയും നമുക്ക് കാണാം. 77 പഠിക്കുമ്പോൾ 219 220 കൂടെ കാണണം. അവർ അതോറിറ്റി എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എക്സീഡ് ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ബി ലൈബിൾ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ 219 220 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം 77 ഈസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. അങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ 219 220 പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അത് വെറുതെ പിന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളത്. 219 പറയുന്നു പബ്ലിക് സർവന്റ് ഇൻ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിംഗ് കറപ്റ്റ്ലി മേക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എക്സെട്ര കോൺട്രറി ടു ലോ, നിയമപരമല്ലാതെ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കോൺട്രറി ടു ലോ, നിയമപരമായി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളതിന് അവര് ലൈബിളാണ്. അതുപോലെ 220 പറയുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ട്രയൽ ഓർ കൺഫൈൻമെന്റ് ബൈ പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് അതോറിറ്റി ഹു നോസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ആക്ടിങ് കോൺട്രറി ടു ലോ. ഒരാളെ പിടിച്ചകത്തിടുന്നു, പക്ഷെ അവൻ അറിയാം ഇയാൾ അകത്തിടപ്പെടേണ്ടവനല്ല, അവൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തവനല്ല, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് എക്സീഡിങ് ദ അതോറിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ട് ചെയ്താൽ
they will be liable. They will not get the protection under section 77. അതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന് 78-ൽ പറയുന്നത്, 78-ൽ പറയുന്നു ആക്ട് ഡൺ പർസ്യൂവന്റ് ടു ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ ഓർഡർ ഓഫ് ദ കോർട്ട്. ഒരു കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു, ആ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ 78. അപ്പൊ 77 എന്താണ്? ജഡ്ജിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. 78-ൽ കോടതിയുടെ ഓർഡറിനെ അനുസരിക്കുന്ന, കോടതിയുടെ ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഓഫീസർമാരെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് 77-ഉം 78-ഉം തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും പറയുന്ന അതാണ്, നത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ഇൻ പെർസ്യൂൻസ് ഓഫ് or which is warranted by the judgment or order of a court of justice. ഒരു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, if done whilst the judgment or order remains in force, ആ ഓർഡർ നിലനിൽക്കുക ചെയ്യണം. ഓർഡറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഓർഡർ നിലനിൽക്കുക, ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി, അത് ഒഫൻസ് അല്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ കോടതിയുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസർമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ചെയ്യണം, കോടതിയുടെ ഓർഡർ നിലനിൽക്കുക ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ 78 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോടതി ഉത്തരവിനെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അപ്പൊ 77-ഉം 78-ഉം എന്ന് പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 80-ലോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം, ആക്സിഡന്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആക്സിഡന്റ് ഡൂയിങ് എ ലാഫുൾ ആക്ട്, ഒരു പ്രവൃത്തി, നിയമപരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പറ്റിയ ആക്സിഡന്റ്, അങ്ങനത്തെ ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ആക്സിഡന്റ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് കോഷൻ ോടുകൂടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, ലാഫുൾ മാനറിലുമാണെങ്കിൽ, ലാഫുൾ മീൻസിലുമാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒഫൻസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മീൻസ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ബൈ ചാൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നതെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, മിസ്ഫോർച്യൂൺ. മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ, അതിനെയും ഈ സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. ഉണ്ടല്ലോ, ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ഫോർച്യൂൺ, ഇത് രണ്ടും. അപ്പോൾ nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge. അത് പ്രത്യേകമാണ്. ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷനും നോളജും ഇല്ല. ഇൻ ഡൂയിങ് ഓഫ് എ ലാഫുൾ ആക്ട്, നിയമപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്, ലാഫുൾ മാനറിലാണ് ചെയ്തത്, ബൈ ലാഫുൾ മീൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് കോഷൻ. നല്ല ശ്രദ്ധയോടെയും വളരെ സാവധാനത്തോടെയാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ നിയമപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ഫോർച്യൂൺ, ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ അത് എന്താണ്? ഒഫൻസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇലസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷനിൽ പറയുന്നത്, ഒരാള് ഒരു മഴ പോലെയുള്ള സാധനം വെച്ച് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവൻ, അവന്റെ മഴു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു, അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ നോക്കി അവൻ എവിടെയോ വെട്ടി എന്നുള്ളതല്ല, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ മഴുവല്ലേ, എല്ലാം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതാണ്. എങ്ങനെയോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജാമാക്കി വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളായി പോയി, അത് തിരിച്ച് എന്റെ മിഡിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ തീർന്നു, വടിയായി. എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധ അവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ്, അത് സ്ഥാപിക്കണം. അയാൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇതിനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്ഫോർച്യൂൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം, ആൻഡ് നോട്ട് ആൻ ഒഫൻസ്, ഇതിനെ എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി പ്രോപ്പർ കെയറും കോഷനോടും കൂടി ലാഫുൾ മീൻസ്, കാരണം ഇവിടെ മഴ വിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ വിറക് വെട്ടിയതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെട്ടിയതായിരിക്കും, അത് ലാഫുൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ വേറെ ആളിനെ വെട്ടാൻ പോയതാവരുത്. ആളിനെ വെട്ടാൻ പോയതാണെങ്കിൽ സംഭവം മാറി കഥ. അപ്പോൾ ലാഫുൾ മീൻസിൽ, ലാഫുൾ മാനറിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തൊരുത്താൻ വായി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു, അവന് ഈ മഴ കയറിക്കൊണ്ട് ആൾ മരിച്ചാൽ അതിന് ഈ ചെയ്ത ആള് ലൈബിൾ അല്ല, അതൊരു ഒഫൻസ് അല്ല, അതിനെ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന്, an injury is said to be accidentally caused whenever it is neither willfully nor negligently caused. ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് അത് വിൽഫുള്ളി അല്ല, നെഗ്ലിജന്റ്ലി ആവാൻ പാടില്ല. വിൽഫുള്ളി ആയാൽ വീണ്ടും മാറി, അവിടെ മെൻസറിയ എന്നുള്ള നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് വരും. അപ്പം വിൽഫുള്ളി ആവാൻ പാടില്ല, നെഗ്ലിജൻസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നെഗ്ലിജൻസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വിൽഫുള്ളി ആവാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉണ്ടായ ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാം? എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഇതിനകത്ത് ഒരു കേസിലായുണ്ട്, R വേഴ്സസ് ക്ലർക്ക്. ഈ കേസിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്
എന്തോ സാധനം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവള് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ ആ സമയത്ത് ഒരു ആബ്സെന്റ് മൈൻഡിലായിരുന്നു, എന്തോ സംഭവം ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു, അവരറിഞ്ഞില്ല, അവരറിയാതെ എടുത്തോണ്ട് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ട് ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ അവരെ മെന്റൽ കണ്ടീഷനും അവരെ ഈ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ വീട്ടിലെ പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡിൽ ചെയ്തതാണ്, അവർ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തല്ല, അവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷനോ ചെയ്തതല്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ട് വിട്ട ഒരു കേസാണ് ആർ വേഴ്സസ് ക്ലാർക്ക്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇന്റൻഷനും നോളജും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അത് വിടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, while doing an unlawful act, if an accident happens, section 80 is not applicable. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് നിയമപരമായി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 80 ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസുണ്ട്, ജഗേശ്വർ വേഴ്സസ് എംബറർ. ഈ കേസ് നിങ്ങൾ LLBക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേസ് തന്നെയാണ്. ഒരാള് മറ്റൊരാളെ ചെന്ന് അടിക്കാനായിട്ട് പോയി വീട്ടിൽ. അയാളെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ വൈഫ് ആളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെറുക്കാനായിട്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ കയ്യില് തോളില് 2 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ, അവരുടെ കുട്ടിയും കൂടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അടിക്കാൻ പോയ ഞാൻ നല്ല ദേഷ്യത്തില് ഈ സ്ത്രീയും കൂടെ ഇവളും കൂടെ വന്നു, എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിട്ട് എന്നാ കാര്യം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. പക്ഷെ അടിച്ച സമയത്ത് സ്ത്രീ ഒന്ന് മാറിക്കൊടുത്തപ്പോ ആ കൊച്ചാണ് സൈഡിൽ വന്നത്. കൊച്ചിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ അടിച്ച അടി കൊണ്ടു, കൊച്ചു മരിച്ചു. എങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഡിഫൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, അടി മാറിപ്പോയതാണ്, അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മറ്റവരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കോടതി ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആക്കി ഇതിനെ മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി ആക്സിഡന്റ് ഒരു വിസിൽ എന്ന് തരും. കോടതി പറയും, നിങ്ങൾ വന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ വന്നത് ഈ വീട് കയറി ആളിനെ അടിക്കാനാണ്. അത് ലാഫുൾ ആക്ട് ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ അൺലാഫുൾ ആക്ട്, അതിനിപ്പോ എന്ത് കാര്യമായാലും ശരി, നിങ്ങൾ അവൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുഴപ്പം കാണിച്ചിട്ടായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നൊരു അൺലാഫുൾ ആക്ട് നടത്താൻ വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ച മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതൊരു മിസ്റ്റേക്കോ അതൊരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല, അത് അൺലാഫുൾ ആക്ടിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ആക്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേസാണ് ജഗേഷ് വേഴ്സസ് എംബറർ. സോ വൈൽ ഡൂയിങ് ആൻ അൺലാഫുൾ ആക്ട്, ഇഫ് ആൻ ആക്സിഡന്റ് ഹാപ്പൻസ്, സെക്ഷൻ 80 ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. ഇപ്പോ സമയം 6:20, ഞാൻ ഇത് വെച്ച് നിർത്താം ആക്സിഡന്റ്. അടുത്ത നെസസിറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം പോയതാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പോർഷനും തീർത്തിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാം കൂടെ തീർക്കാം. എനിവേ, ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാനാണ് കുറെ കൂടെ എനിക്ക് താല്പര്യം. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞവരാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല, പിന്നീട് വായിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിലും, what I would suggest is you have to come forward in the next class and you can ask. Always welcome and we can also have a discussion. ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്കുള്ള അറിവ് ഞാൻ പലയിടത്തുനിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ PPTയും ഞാൻ ഈ അവതരണം നടത്തുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എനിവേ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഓവർഷൂട്ടായി, ടൈം ഇസ് അപ്പ് 6:22. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അതർവൈസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാനുള്ള ടൈമായി. യെസ് ഷാഫി. Okay, thank you, sir. Again, any doubt? ഇല്ല. Okay, sir. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. Okay, next. Thank you, sir. Okay, thank you.